1 to 8 characters followed by one space at least. After that, we should mention the job. Okay. Then we should mention the positional parameters and keyword parameters. Screen కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? ఓకే. ఇది వేరే క్యాప్జెమినీలో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదో డౌట్ వచ్చింటే నాకు షేర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, మనం పర్ఫామ్ వ్యారియింగ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ రియల్ టైంలో కూడా ఈ విధంగా పర్ఫామ్ ఈ పారాగ్రాఫ్ నేమ్ వ్యారియింగ్ ఒక వేరియబుల్ WS సమ్ ఫ్రమ్ 1 by 1 until WS sub greater than 120. అంటే ఇది 120 టైమ్స్ ఆర్ ఇక్కడ చూడండి క్లయింట్ ఐడి ఆఫ్ WS sub ఈక్వల్ టు స్పేసెస్. ఇది ఈ WS sub అనేది 120 కన్నా ఎక్కువ అయ్యేంత వరకు లేదంటే ఇది స్పేస్ అయ్యేంత వరకు ఈ పారాగ్రాఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ 2100 అనే పారాగ్రాఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. రియల్ టైంలో మనం ఏం చెప్పాం, పర్ఫామ్ ఒక పారాగ్రాఫ్ నేమ్ వ్యారింగ్ ఐ ఫ్రమ్ 1 by 1 అన్నాం కదా, ఈ ఐ ప్లేస్లో WS sub అనేది ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చారు ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ను కాల్ చేస్తున్నాం, కాల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ యూజింగ్ ఈ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద స్టాటిక్ కాల్. ఈ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ డైరెక్ట్గా కాల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది స్టాటిక్ కాల్. సో మీరు రియల్ టైంలో సేమ్ ఇట్లే చిన్న చిన్న మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాము, ఇక్కడ ఈ విధంగా యూజ్ చేశారు. సో కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి మూవ్, ఇక్కడ మూవ్ స్టేట్మెంట్స్, ఈ విధంగా మూవ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ రీజన్ కోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇవన్నీ మూవ్ చేయమని చెప్తారు. ఇక్కడ చూడండి మూవ్ ఈ వేరియబుల్ ఆఫ్ ఇది గుర్తుందా మీకు, మనం గ్రూప్లో మూవ్ కరెస్పాండింగ్ అని లేకుండా సేమ్ నేమ్ ఉన్నది అనుకోండి, ఈ కాపీ బుక్ అని ఈ వేరియబుల్లో ఈ ఫీల్డ్ను మూవ్ చేస్తున్నారు ఇందులో. ఇట్లా వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్. సో ఈవెన్ రియల్ టైంలో కూడా, సో ఇది చూడండి మెయిన్ ఫ్రేమ్ స్క్రీన్, ఇది రియల్ టైంలో కూడా ఇట్లే ఉంటాయి, మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామో అట్లే ఉంటాయి. ఇది చూడండి ఈఫ్ కండిషన్స్, ఎల్స్ కండిషన్స్, ఈ మూవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ చూడండి ఒకసారి. సో మనకు ఎక్కడైనా ఈ దీని గురించి డిస్క్రిప్షన్ కావాలంటే ఈ 7th కాలంలో స్టార్ ఇచ్చి ఈ కామెంట్స్ ఇట్లా రాస్తుంది. Okay, so now we'll open. So this is the main frame screen. If I want to open existing means equal to 3.4. Here, let's say my qualifier names. After that, if I go star here, so 2 PDF names are there with this one. Now we are into the JCL library. So I'm going with the view mode. It is showing one member. This we used to call as a member or job name here. In this JCL lib, I have the job name. Normally in the real time, all the JCL names, jobs are end with J. So here also I am going to rename it. R for rename. Job 123 I am renaming to job 123J. Okay, this is renamed. If I refresh it means see it is renamed. It will give the statics, which user ID created, when they did changes, when it was created, all this information it will give. Now I am going to edit mode here. This is my job name and this is my job card. Okay. Yesterday we discussed all parameters. So this is the single line. Class means it describes the job characteristics like CPU time usage, number of date or cart usage, or other resource constraint used in the job. Message level means it defines what kind of messages you want to print, like job related message or step related message. If I want to get the maximum messages, I should go message level 1,1. Whereas message class means this describes the
the messages are routing to which device, either it's a printer or it's a spool or it's output data set. That will decided by the message class. This message class and class both are A to Z or 0 to 9, anything we can use it. Then notify is equal single ampersand sys UID means it notifies the completion of the job, whether it's abandoned or successful. Those information it will give notification. Time parameter means the time parameter, it describes the maximum allowable CPU time for a particular job. Okay, time is equal to 1440 we can do, that's the maximum time that will run unlimited. Either time is equal to no limit or 1440 we can do. Why 1440 means 24 into 60, 1440. Next to type run, we can use type run, either scan or hold we can use. So this will be used without executing this job, just it will scan for the syntax error. Let's say type run is equal to scan means it will just scan for syntax error. If I say hold means what it will do, type run is equal to hold means what it will do. So it will verify the syntax error. If there is no syntax error means it will be hold position in the output queue. Okay. Up to this, after that we discussed about the restart parameter. Restart means, let's say if I have n number of steps, maximum 255 steps we can run in a JCM. If it is more than 255 means my job will not allow. Let's say I have 200 steps are there. My job failed at 198 steps. If I want to restart means I can use restart is called particular step. This is the restart parameter. Then priority parameter. Priority I can use 0 to 15. 0 is the low, 15 is the maximum. Based on, if let's say if two jobs I am going to submit with the same job name, whichever is having the high priority, that job will run first. Okay, this priority will work combination of the class parameters. Let's say two jobs are in the same class parameter, whichever is having the high priority, that will run first. సో ఇక్కడ ప్రతి పారామీటర్ వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూలో ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగినట్టు వాట్ ఇస్ ద క్లాస్, మెసేజ్ క్లాస్, టైం, రీజన్, రీస్టార్ట్, కండిషన్, ఇవన్నీ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగినట్టు. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ జాబ్ కార్డ్లో ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే మనం వీ హ్యావ్ ద టూ స్టేట్మెంట్, పొజిషనల్ పారామీటర్స్ అండ్ కీవర్డ్ పారామీటర్స్. పొజిషనల్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రోగ్రామర్ నేమ్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ, ప్రోగ్రామర్ నేమ్ అనేది ఆప్షనల్. ఆఫ్టర్ దట్ కీవర్డ్ పారామీటర్స్. కీవర్డ్ పారామీటర్స్లో ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. కనీసం ఒక 5-6 కీవర్డ్ పారామీటర్స్ మీరు చెప్పేటట్టు ఉండాలి. జేసీఎల్లో మనం రాసేటప్పుడు డబల్ స్లాష్, ఫస్ట్ 2 కాలమ్స్లో డబల్ స్లాష్ ఇస్తాము. మనం ఏదైనా కామెంట్స్ ఇవ్వాలంటే థర్డ్ కాలంలో స్టార్ ఇస్తామన్నమాట కామెంట్స్. ఓకే, ఇదంతా కలిపి జాబ్ కార్డు. కంటిన్యూషన్, జేసీఎల్లో కంటిన్యూషన్ కోసం కామా ఇస్తాం. ఇక్కడ కామా ఇచ్చాము, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం. ఇక్కడ కామా ఇచ్చాము, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం. ఇక్కడికి అయిపోయింది అనమాట. సో ఇక్కడికి అయిపోయింది కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఏం కామా ఇవ్వలేదు, వీడికి జాబ్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ ద జాబ్ కార్డ్ అండి. ఓకే, సో మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఇట్లా ఓన్గా జేసీఎల్ రాసేటట్టు ఇట్ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ విత్ రైటింగ్ ద ఓన్ జేసీఎల్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద రీజన్ పారామీటర్ అండ్ కండిషన్ పారామీటర్. Region parameter and condition parameter. What the region parameter will do means it describes the amount of virtual or central storage the job requires to run it. మనం ప్రతి జాబ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఆ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇట్ రిక్వైర్స్ ద some amount of virtual or central storage. It is used to specify the amount of central or virtual storage the job requires. It can be requested in the units of kilobytes or megabytes. A region వచ్చేసి మనం region is called from kilobytes or megabytes లో in terms of let's say 1 kilobyte or 5 kilobytes or 10 kilobytes అని ఇంత నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, ఒకటి నుంచి ఇంత నెంబర్ ఇవ్వచ్చు. అదే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెగాబైట్స్ లో ఇచ్చిన అనుకోండి, అప్ టు 2047 megabytes I can assign the virtual space the job I can give it. Okay, right? So I can give what is the region parameter means it is used to specify the amount of central or virtual storage the job requires. So I can use region is equal to
if I give in terms of kilobytes or megabytes, I can give. Normally, if I say region is equal to 0m means it will give the maximum allowable space. Region is equal to 0m, allocate all the available memory in the address space to this job. మనకు అడ్రస్ స్పేస్లో ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎంత మెమరీ ఉంటే అంత మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది. రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0m అని ఇస్తాం. సో మోస్ట్లీ ఇన్ ద రియల్ టైంలో నేను జాబ్స్ రన్ చేసేటప్పుడు ఎంత ఉంటుందో నాకు తెలియదు కాబట్టి 0m అని ఇచ్చిన అనుకోండి, ఎంత అవైలబిలిటీ ఉంటే అంత తీసేసుకుంటారు. సో యూ కెన్ సే రీజన్ మీన్స్ it defines it is used to specify the amount of central or virtual storage the job required. Normally I am giving region is equal to 0m so that it will take the maximum allowable virtual or central storage for a job required to run it. This is the region. Okay guys. Next parameter is the condition parameter. అర్థమవుతుందా? అర్థం కాలేదు. ఇవన్నీ ఏంటంటే సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్స్. దీని మీద మనం పెద్దగా రీసెర్చ్ చేసి మనం హెడ్ బ్రేక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్స్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఈ రీజన్ ఇది కూడా 0m వచ్చాలి అంటే 5m 10m వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వీ డోంట్ కేర్. బ్యాక్ ఎండ్లో ఎంతో కొంత వర్చువల్ స్టోరేజ్ తీసుకుంటుంది, జాబ్ రన్ అవుతుంది అంతే. దాని తర్వాత ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది, అసలు అదంటే ఏంది ఇదంటే ఏంది, వీ డోంట్ కేర్. మనకు కావాల్సిన జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జనరల్గా రియల్ టైంలో వచ్చినప్పుడు రీజన్ ఇది కూడా 0m అని ఇస్తాం. ఒక సింగిల్ లైన్ గుర్తుపెట్టుకొని చెప్తే అయిపోతుంది. ఈ ప్రతిదీ అంతే. మెసేజ్ లెవెల్ ఇంటర్నల్గా ఈ మెసేజ్ క్లాస్ అంటే ఏమేమి ఇట్ రౌటెడ్ ద అవుట్పుట్ డివైజెస్ వేర్ ద మెసేజెస్ ఆర్ ప్రింటెడ్ అని. అది ఏ విధంగా ప్రింట్ అవుతుంది, అది సేమ్ అవుతుంది, ఇది సేమ్ అవుతుంది, ఏ అంటే ఏమి, బి అంటే ఏమి, జెడ్ అంటే ఏమి, ఐ డోంట్ కేర్. జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. మనం జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్లో ఉండే జాబ్స్ తీసుకొని, నేను ఒక జాబ్ కొత్తది ప్రిపేర్ చేయాలనుకో, ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ జాబ్ తీసుకొని టక ఆ జాబ్ నేమ్స్, ఆ ఫైల్ నేమ్స్, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నేమ్స్ ఎక్కడెక్కడ వ్యాలిడ్ అయితే అవి చేంజెస్ చేస్తాను. మిగతా అన్ని అట్లా యాజిటీజ్గా ఉంచేస్తాను. ప్రతి పారామీటర్ ఇంటర్వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. సింగిల్ లైన్ ఇవన్నీ ప్రతిదానికి సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్లు అవి యాజిటీజ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు డెఫినేషన్ యాజిటీజ్గా పడలేదు అనుకోండి, హీ విల్ ఆస్క్ ద క్రాస్ క్వశ్చన్స్, ఆల్ ద స్టూపిడ్ క్వశ్చన్స్ హీ విల్ ఆస్క్ ఇట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇఫ్ ఐ సే సింగిల్ ఆన్సర్ మీన్స్ హీ వోంట్ ఆస్క్ ఫర్ దట్. అట్లాగే ఇది ప్రతి పారామీటర్ అంతే, ఎంతో కొంత తెలిసి ఉండాలి ప్రతి పారామీటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఇస్ ద కండిషన్ పారామీటర్. Is the condition parameter. Okay, let me open the spool. Start m:5:st. Okay, let's say in this job is having this job, it is I restricted for time is equal to 10 seconds. I can use notify. I don't want this type from. Okay. It is having 3 steps: step 1, step 2, step 3. Okay, let's see if I'm going to submit this job. Max PC. ఒక నిమిషం. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ చంద్రశేఖర్. నాకు రాలేదు, నిన్ను అడిగితే సాయంత్రానికి ఇస్తా అన్నాడు. నేను ఇప్పుడు కొన్ని కాల్ చేస్తాను ఒక 9:30 ఆ టైంలో. ఓకే, ఇవాళ ఇప్పిస్తాను రేపు ఒకటి. సరే చెప్తాలే ఇవాళ. ఓకే.
Okay, so this is the job. If I go inside this job, it is having 3 steps. Each step gives some information. Okay, if I give just messages here, yes means so. So each step 1 executed condition code. This is the condition code it gives. And step 2 executed condition code it gives. And step 3 executed condition code it gives. So each step having some condition code. Each step after execution it will give condition code. So we can accept up to 4 condition code is the successful. If it is more than 4 condition code, that is failure. So we have to verify it. Out of 3 condition code, which is the maximum value here? So total 3 condition codes came. Out of that, which is the maximum condition code? Can anyone tell? Here, step 1 condition code is 0. Step 2 condition code is 0. And in the step 3 condition code is 0. Which is the maximum value here out of 3? Guys, unmute and tell. Hello? అన్మ్యూట్ చేయడానికి ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకుంటారు మీకు? క్లాస్ ఆన్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతున్నారా? లేదు సార్. Okay, I have step 1, step 2, step 3. Each step having some condition code. What is the maximum condition code out of all these 3? 0. Sorry? 0 sir. Okay, you should say confidently. Okay, 0 means 0. If it is 4 means 4, something. So all the 3 steps are 0, 0 means maximum value is also 0 here. Okay, if I run this job, it will give condition code and the step. Each step is giving condition code. Okay, whereas if I go to the job, see, this is the maximum condition code, maximum return code or condition code. So finally it will give 0. 0 is the maximum value. In the job level, it is giving out of all condition code maximum value it will give. So here, if I run this job, it will give condition code for the each step here. Step 1, step 2, step 3 condition code. Now let's say my requirement is, so due to some changes, in particular today, I want to run step 2 alone. I don't want to run all the steps. I have 3 steps. I want to run step 2 alone. My requirement is I want to run step 2 alone, or I don't want to run step 3 today. Okay, this is my requirement. ఇక్కడ నేను ఈ స్టెప్ 2 మాత్రమే రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈ స్టెప్ 2 మాత్రమే రన్ చేయాలనుకుంటున్నా ఇవాళకి, లేదంటే ఈ స్టెప్ 2 మాత్రం రన్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో లైక్ నా దగ్గర 100 స్టెప్స్ ఉన్నాయి నా జేఎస్ఎల్లో. ఓకే, 100 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 100 స్టెప్స్లో నేను జస్ట్ 98 స్టెప్ మాత్రం రన్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా. ఐ డోంట్ వాంట్ రన్. హౌ ఐ కెన్ డూ ఇట్? సో వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ అయితే నువ్వు ఏ స్టెప్ అయితే రన్ చేయొద్దు అనుకున్నా ఆ స్టెప్ ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ చేయడమే. ఇప్పుడు నేను ఈ స్టెప్ నేను ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ స్టెప్ 3 అనుకోండి, ఈ స్టెప్ 3ని డిలీట్ చేసేయడమే. ఇది ఒక ఆప్షన్. ఒక్కొక్కసారి మనకు డిలీట్ చేసేదానికి ఆప్షన్స్ ఉండదన్నమాట. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాము? అప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కండిషన్ పారామీటర్. ఈ కండిషన్ పారామీటర్ అనేది యూజ్ చేసి either you can execute or we can bypass these steps. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది కదా, ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ విత్ డబల్ స్లాష్ కదా. ఒకవేళ ఇక్కడ స్టార్ ఇచ్చిన అనుకో, ఇది కామెంట్స్, ఇవి కన్సిడర్ చేయదు. పొరపాటు నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టార్ తీసేసి ఇటు 2 స్లాష్లు ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం ఇవ్వకపోతే దిస్ విల్ ట్రీట్ యాజ్ ఎ నల్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. నల్ అంటే నథింగ్.
సో ఇక్కడ నుంచి ఈ JCL ఈ విధంగా డబల్ క్లాస్ ఇచ్చి ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇట్ విల్ ట్రీట్ ఎజ్ ఎ నల్ స్టేట్మెంట్. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ జాబ్ వచ్చేసి ఇంతవరకే తీసుకుంటుంది, ఈ నల్ స్టేట్మెంట్ నుంచి కింద ఉండేటి కన్సిడర్ చేయదు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే నేను లెట్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ దిస్ జాబ్. ఇక్కడ ఈ స్టెప్ ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. చూస్తాం, ఇక్కడ నేను నల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి సబ్మిట్ చేశాను, ఎన్ని స్టెప్స్ రన్ అయితే చూస్తాం. ఓకే, ఈ జాబ్ రన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ జాబ్లోకి వెళ్తే కొన్ని స్టెప్ 1 స్టెప్ 2నే రన్ అయినాయి. అంటే నల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దాని కిందది తీసుకోలేదన్నమాట. ఓకే, ఇస్తే గిన నల్ స్టేట్మెంట్ గిన ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కొక్కసారి నా దగ్గర ఇప్పుడు 200 స్టెప్స్ ఉన్నాయి నా JCLలో. ఒక 50 స్టెప్స్ తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద స్టెప్స్ అంటే 1 వే వచ్చేసి ఆ 50 స్టెప్స్ తర్వాత ఒక నల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఇట్లా దాని కింద ఉండేటి ఇంకేం తీసుకో, మిగతా ఏం టచ్ చేయాల్సిన అవసరం, డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అది ఒక నల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. మనం రియల్ టైంలో కానీ ఇంటర్వ్యూలో కానీ చాలాసార్లు ఇట్లా వాడుతున్నాం. ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నా దగ్గర 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ స్టెప్ 2. నేనైతే స్టెప్ 3 3 స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటట్టు జాబ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. బట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ లెట్స్ ఒక రోజు కానీ లేదంటే ఇప్పటి నుంచి కానీ నేను జాబ్ నేను డిస్టర్బ్ చేయదలుచుకోలేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ స్టెప్ 2. అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? ఇప్పుడు నేను స్టెప్ 2 డోంట్ వాంట్ రన్ అంటే ఇవాళకి డిలీట్ చేసిన అనుకోండి, రేపు పొద్దున మళ్ళీ 3 స్టెప్స్ రన్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? ప్రస్తుతానికి ఈ ఒక రోజుకి మాత్రమే ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ స్టెప్ 2. మరి ఇక్కడ నల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తామంటే స్టెప్ 2తో పాటు స్టెప్ 3 కూడా రన్ అవ్వదు. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? ఇప్పుడు మీరు చూసినారు కదా ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో, ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ 1 రన్ అయిన తర్వాత ఈ స్టెప్ 1 ఒక కండిషన్ పారామీటర్ ఇస్తుంది. కండిషన్ ఏదన్నా 0 04 ఏదో సంథింగ్. స్టెప్ 1 ఒక కండిషన్ కోడ్ ఇచ్చింది, స్టెప్ 2 ఒక కండిషన్ కోడ్ ఇచ్చింది, స్టెప్ 3 కూడా ఒక కండిషన్ కోడ్ ఇచ్చింది. ఓకే, మనం రన్ చేసిన దాంట్లో స్టెప్ 1 00 ఇచ్చింది, స్టెప్ 2 0 ఇచ్చింది, స్టెప్ 3 0, 3 కండిషన్ కోడ్లు ఇచ్చింది. ఈ 3లో ఏదైతే మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అది జాబ్ రన్ అయిన తర్వాత చూపిస్తుంది మనకు మ్యాక్సిమం రిటర్న్ కోడ్ అని. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ కండిషన్ కోడ్స్ మనం బేస్ చేసుకొని ఈ స్టెప్ రన్ అవ్వాలా లేదా అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ కండిషన్ కోడ్ బేస్ చేసుకొని ఈ స్టెప్ రన్ అవ్వాలా లేదా డిసైడ్ చేస్తాం. దానికోసం మనం పారామీటర్ కండిషన్ పారామీటర్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేది ఈ కండిషన్ గిన మనం ఇచ్చే కండిషన్ గిన ట్రూ గిన అయితే స్టెప్ విల్ బైపాస్. నేను ఇచ్చే కండిషన్ గిన ట్రూ అయితే ఈ స్టెప్ బైపాస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్లో నేను స్టెప్ 2ను నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ అంటున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్. ఓకే, నేను స్టెప్ 2ను రన్ చేయకూడదు అనుకుంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ ఇస్తే గిన స్టెప్ 2 రన్ అవ్వదు. ఒక్కొక్కసారి నేను ఏమైందంటే ఈ స్టెప్ 3 నాకు ఐ వాంట్ టు రన్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ దిస్ స్టెప్ 3. ఈ ముందు స్టెప్స్ రన్ అయినా లేకపోయినా ఐ డోంట్ కేర్, బట్ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ స్టెప్ 3 ఆల్వేస్. అంటే నేను ఇచ్చే కండిషన్ కోడ్ ఫాల్స్ అయ్యేటట్టు ఇస్తే కింద ఈ కండిషన్ కూడా ఫాల్స్ అయ్యేటట్టు ఇస్తే ఈ స్టెప్ 3 విల్ రన్ ఆల్వేస్. ఇది ఈ కండిషన్ కోడ్ ప్రతి స్టెప్కి ఒక కండిషన్ వస్తుంది కదా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ కండిషన్ పారామీటర్ ఐ కెన్ రన్ ఇట్ ఆర్ ఐ కెన్ బైపాస్ ఇట్. If I give condition such a way that if it is a true condition, my step will bypass. This is condition parameter. So the definition for condition parameter is it is used for conditional execution of job based on the written code of the job steps. If condition is true, step will bypass. If condition is false, step will execute. Okay. ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లెట్స్ సే ఐ హావ్ ఇక్కడ 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 స్టెప్స్లో నాకు ఒక ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి ఒక ఫైల్ వస్తుంది. ఓకే, ఏదన్నా ఒక ఫైల్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్లోకి మనము మనం ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కినా లెట్స్ సే వాడు ఏమంటారు, ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో అటు ఇన్వెస్ట్ చేసినాం అనుకోండి, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొని ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కు ప్రతిరోజు ఏ రోజు ఆ రోజు బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ హీ విల్ డిసైడ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఒక యూనిట్ ప్రైస్ చెక్ చేస్తాడు. ఎవ్రీ డే దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద ఫైల్.
ఒక యూనిట్ ప్రైస్ ఫైల్ అనేది ఒక ఫైల్ పంపిస్తారు. ఈ స్టెప్ 1 ఏం చేస్తుందంటే నువ్వు గిన ఫైల్ పంపించి ఇందులో గిన డేటా గిన ఉంటేనే స్టెప్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ స్టెప్ 1లో ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రోగ్రాము అసలు ఇందులో డేటా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఇందులో గిన డేటా ఉంటేనే ఈ స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇది యాక్చువల్గా ప్రాసెస్ చేసేది. ఇందులో డేటా ఉంటే ఈ స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇందులో డేటా ఉందా లేదా అనేది ఎవరు చెక్ చేస్తారు? స్టెప్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఇందులో డేటా లేకుండా ఎంటీ ఫైల్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది యాక్చువల్గా ప్రాసెస్ ఫైల్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్, ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇది ఒక ఈమెయిల్ స్టెప్ అనుకోండి. ఈ స్టెప్ వచ్చేసి ఈమెయిల్ స్టెప్. ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్గా ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఎంటీ ఫైలా కాదా చెక్ చేస్తుంది. ఇవి 3 స్టెప్స్. ఇది గిన ఎంటీ, ఇది చెక్ చేసినప్పుడు గిన ఫైల్ ఎంటీ ఫైల్ కానీ వస్తే గిన నేను ఇది స్కిప్ చేయాలి. స్టెప్ 2 నాకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఎంటీ ఫైల్ కాబట్టి ఐ నో నీడ్ టు ప్రాసెస్ ఇట్. జస్ట్ ఐ విల్ సెండ్ ద నోటిఫికేషన్, ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ టు ద సిమ్ సేయింగ్ దట్ వీ రిసీవ్డ్ ద ఎంటీ ఫైల్. ఒకవేళ ఇందులో ఎంటీ కాకుండా డేటా ఉందనుకోండి, డేటా ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్గా స్టెప్ 2 ప్రాసెస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ స్టెప్ 3 అనేది నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఈ విధంగా నేను కండిషన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ నేను ఎట్లా చేస్తాను? కండిషన్ పారామీటర్ యూజ్ చేసి ఒకవేళ ఇందులో డేటా గిన వస్తే, డేటా వచ్చింది అనుకోండి, స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అప్పుడేమి ఇస్తాను? నా కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేటట్టు ఇస్తాను. ఏది ఇందులో ఈ స్టెప్ 1లో కండిషన్ బేస్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ కండిషన్ కోడ్ రాసి ఇందులో గిన డేటా ఉంది అంటే ఇక్కడ కండిషన్ కోడ్ వస్తుంది కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఫాల్స్ అయ్యేటట్టు ఇస్తాను. ఒకవేళ ఇందులో డేటా లేకుండా ఎంటీ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ఎంటీకి ఒక కండిషన్ కోడ్ వస్తుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కండిషన్ ట్రూ అయ్యేటట్టు రాస్తాను. సో బేసికల్గా ఒక స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నా, ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ కోడ్, ఇట్ విల్ డిసైడ్ ఇట్. ఓకే, కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద జాబ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిటర్న్ కోడ్ ఆఫ్ ద జాబ్ స్టెప్స్. ఇప్పుడు నేను ఈ స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే దీని పైన ఉండే స్టెప్ కండిషన్ కోడ్ బేస్ చేసుకొని ఇది రన్ అవ్వాలా వద్దనేది డిసైడ్ చేస్తాను. ఒకవేళ స్టెప్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే దీని పైన ఉండే కండిషన్ కోడ్ బేస్ చేసుకొని ఇది డిసైడ్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ ద కండ్ పారామీటర్ అంటాడు. ఇది ఇంటర్వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బేసికల్గా మనం ఇచ్చే కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టెప్ బైపాస్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితే స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నేను ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ నేను రన్ చేయాలంటే నేను ఫాల్స్ కండిషన్ ఇవ్వాలి, బైపాస్ చేయాలంటే ట్రూ కండిషన్ ఇవ్వాలి. ఇది కండ్ పారామీటర్. ఓకే, ఈ కండ్ పారామీటర్ ఇచ్చేటప్పుడు కోడ్ కామా ఆపరేటర్ కామా స్టెప్ నేమ్ అని ఇస్తాము. ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే, ఇక్కడ ఉంచండి. It is used for conditional execution of job based on the written code of the job step. If condition is satisfied, step will bypass. If the condition is found true, then steps will be bypassed. So maximum 8 conditions is an oka step ku nenu. So syntax for condition is called code comma operator comma step name. Okay, code comma operator comma step name. ఈ step name అనేది ఆప్షన్ మనం ఇస్తే ఇవ్వచ్చు, లేకుంటే లేదు. ఓకే, కోడ్ వచ్చేసి ఏదో 0 or 4 or 8 or 16 అప్ టు 4095 వరకు ఏ కోడ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. కామ ఆపరేటర్, ఆపరేటర్ అనేది లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టా, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టా, నాట్ ఈక్వల్ టా అనేటివి ఆపరేటర్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ వీ కెన్ సీ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ద కండిషన్ కండ్ పారామీటర్ ఆర్ కండిషన్ పారామీటర్. కోడ్ కామా ఆపరేటర్ కామా స్టెప్ నేమ్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఇక్కడ నేను కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ లెట్స్ సే కోడ్ కామా లెట్స్ సే 4 అనుకోండి, కోడ్ కామా ఆపరేటర్ ఎల్టీ లెస్ దెన్ ఇట్లా ఇచ్చి కామా స్టెప్ 1 ఇట్లా కోడ్ కామా ఆపరేటర్ కామా స్టెప్ నేమ్. ఇప్పుడు నేను ఇది చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది ఏ విధంగా చెక్ చేస్తుంది? వెదర్ 4 ఈజ్ లెస్ దెన్ కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ 1. ఒకవేళ కండిషన్ కోడ్లో స్టెప్ 1 కండిషన్లో 0 వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు కండిషన్
code of the step 1 0 0 వస్తే it will verify it whether 4 is less than condition code of step 1. కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ 1 0 వచ్చింది అనుకోండి, ఇది ట్రూనా ఫాల్సా? ఇది చెప్పాలి. ఇప్పుడు అందరు అడ్మిట్ చేసి చెప్పండి. ఫాల్స్ సార్. ఓకే, ఇది ఫాల్స్ కాబట్టి స్టెప్ 2 విల్ ఎగ్జిక్యూట్. నేను ఈ విధంగా కండిషన్ ఇచ్చిన అనుకోండి, సపోజ్ స్టెప్ 1లో 0 0 కండిషన్ వస్తే స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ స్టెప్ 1లో 0 4 వచ్చింది అనుకోండి, ఇది ఇక్కడ వెరిఫై చేస్తుంది వెదర్ 4 ఈజ్ లెస్ దెన్ కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ 1. కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ 1 ఈజ్ 0 4. వెదర్ దిస్ ఈస్ ద ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. ఫాల్స్. సో స్టెప్ 2 విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఒకవేళ స్టెప్ 1లో 4 దెన్ మోర్ దెన్ 4 వచ్చింది అంటే 8 వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు వెరిఫై చేస్తారు వెదర్ 4 ఈజ్ లెస్ దెన్ కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ 1. కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ 1 ఈజ్ 8. వెదర్ దిస్ ఈస్ ద ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ సార్. ట్రూ సార్. ట్రూ కాబట్టి స్టెప్ 2 విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఏమడుగుతారంటే ఈ స్టెప్ 1లో నాకు కండిషన్ కోడ్ 0 0 కానీ 0 4 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో 8 వచ్చిందంటే దాని మీనింగ్ అని స్టెప్ 1 కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదండి. స్టెప్ 1 కింద కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ కాకుంటే ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ స్టెప్ 2 అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఈ విధంగా కండిషన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. స్టెప్ 1 ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టు, మనకు 0 0 కానీ 0 4 కానీ వచ్చినప్పుడే సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టు. 4 కంటే ఎక్కువ వచ్చిందంటే స్టెప్ 1 సరిగా రన్ అవ్వలేదని. స్టెప్ 1 కింద కరెక్ట్గా రన్ అవ్వకపోతే ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ స్టెప్ 2, ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ వర్క్. ఇది 0 0 వచ్చినా అంటే స్టెప్ 1 సక్సెస్ఫుల్ అయితే స్టెప్ 2 రన్ అవుతుంది. 0 4 కూడా సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఈ 2 కేసుల్లో మాత్రమే ఈ స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ స్టెప్ 1 ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను ఐ డోంట్ వాంట్ రన్, అలాంటప్పుడు నేను ఈ విధంగా ఇస్తాను. చూసారా, ఇప్పుడు నేను స్టెప్ 1 కింద ఫెయిల్ అయిపోతే కింద ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ స్టెప్ 2. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ విధంగా కండిషన్ పారామీటర్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? మీ అందరికి అర్థమైంది కదా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మీకు ఈ విధంగా ఇచ్చి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ అంటే ఇట్ విల్ వెరిఫై వెదర్ 4 ఈజ్ లెస్ దెన్ కండిషన్ కూడా స్టెప్ 1 అంటే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ వెరిఫై వెదర్ 4 ఈజ్ లెస్ దెన్ కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ 1 అని. ఇక్కడ ఈ స్టెప్ నేమ్ అనేది నా ఇష్టం. నేను స్టెప్ 3లో ఉన్నాను, ఇక్కడ కావాలంటే నేను స్టెప్ 1 అని ఇవ్వచ్చు, స్టెప్ 2 అని ఇవ్వచ్చు. నువ్వు ఏ స్టెప్ నేమ్ ఇస్తావో దాని కండిషన్ కోడ్ చెక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది స్టెప్ 2 కండిషన్ కోడ్ చెక్ చేస్తుంది వెదర్ 4 ఈజ్ లెస్ దెన్ కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ 2 అని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ స్టెప్ 1 ఇస్తే స్టెప్ 1 చెక్ చేస్తుంది. ఈ స్టెప్ నేమ్ అనేది ఆప్షనల్. ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, జస్ట్ 4 LT అన్నా అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఇట్ విల్ వెరిఫై ద కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ అబోవ్ స్టెప్స్. దీనిపైన ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి? స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేనేం స్టెప్ నేమ్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ వెరిఫై ద కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ అబోవ్ స్టెప్స్. దీనిపైన ఉండే స్టెప్స్ 2 స్టెప్స్ కండిషన్ కోడ్ చెక్ చేసి అన్ని కేసులో గిన ఫాల్స్ అయితేనే ఈ స్టెప్ 3 రన్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంది, ఇక్కడ దీని కండిషన్ కోడ్ 08 వచ్చింది అనుకోండి, సపోజ్ స్టెప్ 2 కండిషన్ కోడ్. అలాంటప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఇటు ఏం చేస్తుందంటే ఈ కండిషన్ కోడ్ అగెన్స్ట్ ద స్టెప్ 1 కండిషన్ కోడ్ చెక్ చేస్తుంది. తర్వాత స్టెప్ 2 కండిషన్ కోడ్ చెక్. స్టెప్ 1 కండిషన్ కోడ్ చెక్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ వచ్చింది. స్టెప్ 2లో కండిషన్ కోడ్ చెక్ చేసినప్పుడు ఇది ట్రూ వస్తుంది. ఎందుకంటే 4 లెస్ దెన్ 08 అంటే ట్రూ కాబట్టి అప్పుడు ఇది బైపాస్ చేస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ స్టెప్ నేమ్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ వెరిఫై కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ స్టెప్స్. దీనిపైన ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయో అన్ని స్టెప్స్ కండిషన్ కోడ్ చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ నేను పర్టికులర్గా స్టెప్ నేమ్ ఇస్తే ఏ స్టెప్ నేమ్ ఇస్తామో ఆ స్టెప్ కండిషన్ కోడ్ మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది. అంటే స్టెప్ నేమ్ అనేది ఆప్షనల్. ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టెప్ నేమ్ ఇవ్వలేదు అనుకో, ఏమవుతుంది? దీనిపైన ఉండే ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి? ఒక్క స్టెప్పే ఉంది కాబట్టి దాని కండిషన్ కోడ్ చెక్ చేస్తుంది. నువ్వు స్టెప్ నేమ్ ఇస్తే ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇచ్చిన యొక్క సేమ్ మీనింగ్. వేరే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా దీనిపైన స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 2 ఉన్నాయి. నువ్వు ఏం ఇవ్వకపోతే 2 స్టెప్ల కండిషన్ కోడ్ చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ స్టెప్ మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది.
ఇది కండిషన్ పారామీటర్. బేసికల్గా కండిషన్ పారామీటర్ ఎందుకు పడతాము? ఒక జాబ్లో ఏదైనా ఒక స్టెప్ రన్ అవ్వాలన్నా ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు రన్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ కోడ్ ఈ జాబ్ డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. ఈ కండ్ పారామీటర్ నేను జాబ్ లెవెల్లో అయినా ఇస్తాను, లేదంటే ఈ స్టెప్ లెవెల్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇది కండిషన్ పారామీటర్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎస్, చెప్పండి. ఈ మన ఇందులో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనుకో, మనకు 7 9 తీసుకోవాలి ఓన్లీ స్టెప్స్, అంటే ఇక్కడ కండిషన్ పారామీటర్ లో. అప్పుడు ఎలా సార్? అంటే మొత్తం 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. అందులో నీకు 7 7 అండ్ 9 8 ఈ 2 మాత్రమే రన్ అవ్వాలి, సార్. మిగతా ఏం రన్ కాకూడదు. సార్, గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 1 to 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. నేను 7 నుంచి రన్ అవ్వాలనుకో ఏం చేస్తావు చెప్పు నువ్వు? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీ నలుగురిలో. 7 8 కాకుండా 1 to 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. 7 8 9 10 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా. నేను 7 నుంచి రన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పు? నల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి సార్. 7 నుంచి రన్ అవ్వాలి సార్. 6 వరకు నల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాలి సార్. ఎక్కడ ఇస్తాము? 6కి ఇస్తాము. 6 వరకు నల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాము. 7 పైన ఇస్తాం సార్. 7 పైన నల్ స్టేట్మెంట్ నీకు ఎట్లా అర్థమైంది నీకు? స్టేట్మెంట్ కాదు కాదా? అవునా, 3 అయింది. ఫోర్ 5 6 7 8 9 10. ఓకే, ఇప్పుడు 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. చెప్పు ఇప్పుడు. నేను 7 నుంచి రన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అతను అడిగిన క్వశ్చన్ 7 8 మాత్రమే రన్ అవ్వాలి. సో మీరు అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు అందరికీ ఇది ఛాలెంజ్. నేను 7 నుంచి రన్ అవ్వాలనుకుంటే 7 8 9 10 4 స్టెప్స్ కదా. నేను 7 నుంచి రన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా. ఏం చేయాలి? 7 వరకు రన్ అవ్వాలంటే 7 తర్వాత నల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ నల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా అనుకోండి ఇంతవరకే రన్ అవుతాయి, ఈ కింది రన్ కావు. కానీ నల్ స్టేట్మెంట్ అనేది లీస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. జనరల్గా చెప్పకూడదు, అది లీస్ట్ ఆప్షన్. సో నేను 7 నుంచి రన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా. 7 8 9 10. ఓకే, చెప్పాలి మీరు. నేను ఇది డిస్కస్ చేశాను ఆల్రెడీ. నా దగ్గర 200 స్టెప్స్ 300 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి రన్ అవ్వాలంటే ఈటలో చెప్పండి. ఇక్కడ ఈ జాబ్ కార్డ్లో ఉన్న పారామీటర్ వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. చూడండి, హింట్ ఇచ్చాను. నా దగ్గర 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు రన్ ఫ్రమ్ స్టెప్ నెంబర్ 7. కండిషన్ 7 8 9కి కండిషన్ ఫాల్స్ ఇవ్వాలి సార్. 7 నుంచి రన్ అవ్వాలంటే. ఓకే ఓకే, ఇంకా సింపుల్గా ఇంకొక చిన్న సింపుల్గా చేస్తా. చూడండి ఆప్షన్స్ జాబ్ కార్డ్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏది పనికి వస్తుంది ఏది పనికి రాదని థింక్ చేయండి ఒకసారి. ఐ వాంట్ టు రన్ ఫ్రమ్ స్టెప్ 7. ఒక్కొక్క ఆప్షన్ చదవండి. అసలు మనం 7 నుంచి రన్ అవ్వాలంటే వాడతామా లేదా అని చెప్పండి. చూడండి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎవరన్నా ఒకరు చదవండి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకు వాడతాం అనేది. ఇప్పుడు చూడండి, నేను నా రిక్వైర్మెంట్ 7 నుంచి రన్ అవ్వాలి జాబ్.
ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సబ్మిట్ అని కొడితే ఎక్కడి నుంచి రన్ అవుతుంది? స్టెప్ 1 నుంచి రన్ అవుతుంది. మరి నాకు ఎక్కడి నుంచి రన్ అవ్వాలి? 7 నుంచి రన్ అవ్వాలి. అప్పుడు నేను ఏం పడతాను ఇక్కడ? రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ స్టెప్ 7 అంటే స్టెప్ 7 నుంచి రన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? మీరు రీస్టార్ట్ పారామీటర్ వాడి రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ స్టెప్ 7 అనుకోండి. రీస్టార్ట్ అంటే జాబ్ అబెండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే కాదు, జనరల్గా ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ స్టెప్ 7 ఇచ్చిన 7 నుంచి రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే గైస్. సో నౌ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ రండి. ఇక్కడ నేను 7 నుంచి రన్ అవుతుంది, 7, 8, 9, 10. బట్ నా కేసులో 7 and 8 మాత్రమే రన్ అవ్వాలి. 9, 10 ఐ డోంట్ వాంట్ రన్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము? రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ స్టెప్ 7 అంటే స్టెప్ 7 రన్ అవుతుంది, స్టెప్ 8 రన్ అవుతుంది. దాని తర్వాత నేను 9, 10 స్టాప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఈ 9, 10కి ఏం చేస్తామంటే ట్రూ కండిషన్ ఇస్తాను. ట్రూ కండిషన్ ఇచ్చినా అనుకోండి 9, 10 స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ కాంబినేషన్ రీస్టార్ట్ అండ్ కండిషన్ 2 వాడి నువ్వు ఏ స్టెప్స్ కావాలంటే ఆ స్టెప్ రన్ చేయాలి. నాకు రన్ అవ్వద్దు అనుకుంటే ట్రూ కండిషన్ ఇవ్వాలి, రన్ అవ్వాలనుకుంటే ఫాల్స్ కండిషన్ ఇవ్వాలి. క్లియర్ యువర్ క్వశ్చన్? ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ట్రూ కండిషన్ ఎట్లా, ఏ కండిషన్ ఇవ్వాలి? ట్రూగా ఉండాలంటే ఏ కండిషన్ ఇవ్వాలి అనేది మీరు థింక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు అనమాట, నా దగ్గర 1 to 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఈవెన్ స్టెప్స్ మాత్రమే రన్ అవ్వాలి. 2, 4, 6, 8, 10 ఈ స్టెప్స్ మాత్రమే రన్ అవ్వాలి, మిగతా స్టెప్స్ నాకు వద్దు. ఈవెన్ స్టెప్స్ మాత్రమే రన్ అవ్వాలంటే నేను స్టార్ట్ చేసేది స్టెప్ 2 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఈ 3కు 5కు ఈ ఆడ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆడ్ స్టెప్స్కి మాత్రము కండిషన్ పారామీటర్ ఏది ఇవ్వాలి? ట్రూ కండిషన్ ఇవ్వాలి. ఆడ్ స్టెప్స్కు ట్రూ అయ్యేటట్టు కండిషన్ ఇచ్చిన అంటే దట్ విల్ నాట్ రన్. ఇప్పుడు నేను చూడండి స్టెప్ 3కి కండిషన్ ఈక్వల్ ట్రూ కండిషన్ నేను చెప్తున్నాను చూడండి. 0, LE అని ఇచ్చిన అనుకోండి. సపోజ్ జస్ట్ థింక్ చేయండి హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ అనేది. 0, LE అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? స్టెప్ 1 అయితే రన్ అవ్వదు. స్టెప్ 2 కాడికి వచ్చేసరికల్లా స్టెప్ 2 రన్ అయింది అనుకోండి, కండిషన్ ఏమొస్తుంది? సక్సెస్ఫుల్ ఏదర్ 00 or 04. ఈ 2 కేసుల్లో నేను సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్తున్నాను. స్టెప్ 3 రన్ అవ్వద్దు అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు కండిషన్ ఇచ్చి చూస్తాం స్టెప్ 3 రన్ అవుతుందో కాదో. కండిషన్ ఇచ్చి కూడా 0, LE అన్నాను. ఏ విధంగా చెక్ చేస్తుంది? వెదర్ 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు LE అంటే వెదర్ 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ ద స్టెప్ 2. అబౌవ్ స్టెప్ అనేది స్టెప్ 2నే కదా. కండిషన్ కోడ్ అబౌవ్ స్టెప్స్లో 0 వచ్చింది అనుకోండి, 0 వస్తే ఇది ట్రూనా ఫాల్సా? ఇది ట్రూ సార్. ట్రూ. 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ట్రూ, కాబట్టి స్టెప్ 3 రన్ అవ్వదు. 5 స్టెప్లో 0 వచ్చినా రన్ అవ్వదు. ఒకవేళ 5 స్టెప్లో 4 వచ్చింది అనుకోండి, వెదర్ 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ కోడ్ ఆఫ్ 4. ఇది ట్రూనా ఫాల్సా? ట్రూ సార్. ట్రూ. 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ 4 ట్రూ, కాబట్టి స్టెప్ 3 రన్ అవ్వదు. ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా 8 వచ్చింది అనుకోండి పొరపాటున, ఇది విచ్ విల్ వెరిఫై వెదర్ 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 అని అడుగుతుంది. ఇది ట్రూనా ఫాల్సా? ట్రూ సార్. ట్రూనా ఫాల్సా? ట్రూ సార్. ట్రూ. 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ 8 అనేది ట్రూ. ఈక్వల్ వదిలేసి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా, లెస్ దెన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. సో 8 వచ్చినా కూడా ట్రూ, కాబట్టి స్టెప్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏ నెంబర్ అన్నా ఇవ్వు, ఇది ట్రూ. దిస్ ఈజ్ ద ఆల్వేస్ ట్రూ కండిషన్. ఇంకా నువ్వు ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిపోతా వస్తుంది. ట్రూ అయింది కాబట్టి స్టెప్ 3 రన్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఆడ్ నెంబర్ స్టెప్స్కి ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఇది ఆల్వేస్ ట్రూ కండిషన్ అనమాట. నేను ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది నాకు ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ నాకు అసలు రన్ అవ్వద్దు, అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ పర్టికులర్ స్టెప్ అంటే యూ షుడ్ యూజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ కండిషన్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ విధంగా చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ నాకు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఐ వాంట్ రన్ పర్టికులర్ స్టెప్ ఆల్వేస్ అంటే అప్పుడు ఆల్వేస్ ఫాల్స్ కండిషన్ ఇవ్వాలి. ఆల్వేస్ ఫాల్స్ కండిషన్ 0, GT వర్క్ అయిద్దని అనుకుంటున్నా. మీరు చెక్ చేయండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ ద అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ. ఓకే,
ఈ విధంగా కండిషన్ పారామీటర్స్ చెక్ చేస్తాం. మనం రన్ అవ్వాలి అంటే if I want to run particular step, I should use false condition. If I don't want to run means I should use true condition. ఇట్లా కండిషన్ లో మనం 8 కండిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ లో చూడండి, కండిషన్ ఇది ఒక కండిషన్ ఇచ్చినారు, ఇదొక కండిషన్ ఇచ్చినారు, ఇదొక కండిషన్ ఇచ్చినారు. ఇట్లా మొత్తం మనము 8 కండిషన్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, 8 కండిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఈ కండిషన్ అనేది నేను జాబ్ కార్డ్ లో ఇవ్వచ్చు, ఇట్లా స్టెప్ లెవెల్కి ఇవ్వచ్చు. స్టెప్ కామా కండిషన్ అని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కామా స్టెప్ అని ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఇవ్వచ్చు. ఆర్ సేమ్ ఇదే కండిషన్ నేను జాబ్ కార్డ్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు. జాబ్ కార్డ్ లో కూడా కామా ఫండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఇప్పుడు గిన ఈ కండిషన్ జాబ్ కార్డులో గిన ఇస్తే ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఇన్సైడ్ ద జాబ్. నా దగ్గర ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయో అన్ని ఇన్సైడ్ ద జాబ్. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ కూడా నేను స్టెప్ లెవెల్ ఇస్తే ఏ స్టెప్కి ఇస్తానో దానికి మాత్రమే అప్లికబుల్. ఒకవేళ నేను జాబ్ కార్డులో ఇచ్చి యాజ్ వెల్ as స్టెప్ లెవెల్లో ఇస్తే విచ్ వన్ విల్ టేక్ హై ప్రయారిటీ అంటే నువ్వు జాబ్ కార్డులో ఏది ఇస్తావో అది దట్ విల్ టేక్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. నేను ఇక్కడ 4, GT ఇచ్చి ఇక్కడ 0, GT ఇచ్చిన అనుకోండి, ఏది తీసుకుంటుంది? దీన్ని తీసుకుంటుంది, 4, GT తీసుకుంటుంది. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే నెగటివ్ కండిషన్ అయినప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవ్వాలి నాకు. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్నపాటి హోంవర్క్ ఇస్తాను, ట్రై చేయండి. ఇది స్టెప్ 1 ఉంది, స్టెప్ 2 ఉంది, స్టెప్ 3 ఉంది. ఓకే, ఈ స్టెప్ 1 ఫస్ట్ హోంవర్క్ ప్రతి ఒక్కరు నోట్ చేసుకోండి. దీనికి సాఫ్ట్వేర్ అవసరం లేదు, జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ పేపర్ అండ్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. ఈ స్టెప్ 1లో స్టెప్ 1 కండిషన్ కోడ్ 4 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ స్టెప్ 3. స్టెప్ 1లో 4 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ స్టెప్ 3. ఒకవేళ స్టెప్ 1లో 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ స్టెప్ 3. ఒకవేళ స్టెప్ 1లో 4 కానీ 0 అంతకంటే ఎక్కువ వస్తే, గ్రేటర్ దెన్ 4 వచ్చినప్పుడు, గ్రేటర్ దెన్ 4 వస్తే ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ స్టెప్ 2, ఐ వాంట్ రన్ స్టెప్ 3. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? స్టెప్ 1లో 4 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ స్టెప్ 3. ఇంటర్వ్యూలో ఈ విధంగా అడుగుతారు, నాకు స్టెప్ 1లో 4 వచ్చినప్పుడు ఐ వాంట్ రన్ స్టెప్ 2, ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ స్టెప్ 3 అంటారు. తక్కున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? మనము రాసుకోవాలి. ఈ స్టెప్ 2లో ఇది రన్ అవ్వాలంటే నేను ఫాల్స్ కండిషన్ ఇవ్వాలి, ఐ డోంట్ వాంట్ అంటే ఇక్కడ ట్రూ కండిషన్ ఇవ్వాలి. ఆ విధంగా కండిషన్ ఇచ్చి నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు నాకు కూడా సడన్గా నేను చెప్పలేను. సో మీరు కొంచెం బ్రెయిన్ పెట్టి ఆలోచిస్తే సో ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నేను కూడా అంతే పెన్ను పేపర్ తీసుకొని రాసుకొని పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ రాసుకొని, ఇప్పుడు నేను స్టెప్ 4 వచ్చినప్పుడు ఇది రన్ అవ్వాలి. స్టెప్ 2లో నేను స్టెప్ 2లో ఏమి ఇవ్వాలి? కండిషన్ కోడ్, కండిషన్ కోడ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చుకొని నేను చెక్ చేసుకోవాలి. నేను ఇది రన్ అవ్వాలంటే నేను ఫాల్స్ కండిషన్ ఇవ్వాలి. లెట్స్ సే 4, ఎనీ నాట్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ 1 అన్నా అనుకోండి సపోజ్. ఇప్పుడు ఎట్లా చెక్ చేస్తుంది? వెదర్ 4 నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తామంటే ఈ విధంగా అంటాం అనమాట మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు. లేదంటే కన్నా ఈ సింబల్ వాడతాం, నాట్ ఈక్వల్ టు అని ఈ సింబల్ వాడతాం. వెదర్ 4 నాట్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ కూడా స్టెప్ 1 కండిషన్ కూడా 4 వచ్చినప్పుడు ఇది ట్రూనా ఫాల్సా? ఇది 4 అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 4 ఈక్వల్ సార్, 4 అనేది ఈక్వల్ 4. బట్ నేను ఇక్కడ నేను అడుగుతున్నా నాట్ ఈక్వల్ టు 4 అయినప్పుడే ఈ 4 నాట్ ఈక్వల్ టు 4 అనేది ఫాల్సా ట్రూనా? ఫాల్స్. సో ఫాల్స్ కాబట్టి 4 కేసులో ఇది స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో
సో ఈ విధంగా నేను రన్ అవ్వాలంటే ఫాల్స్ కండిషన్ ఇవ్వాలి, ఐ డోంట్ వాంట్ అంటే ట్రూ కండిషన్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు థింక్ చేసి ఆన్సర్ యూ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ ఆన్సర్. ఓకే, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు అర్థమైంది కదా. కండిషన్ ఏంటంటే ఒక స్టెప్ను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా బైపాస్ చేయాలన్నా ఈ కెన్ యూజ్ ద కండిషన్ పారామీటర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రూ కండిషన్ దెన్ స్టెప్ విల్ బైపాస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాల్స్ కండిషన్ స్టెప్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఈ విధంగా కండిషన్స్ మ్యాక్సిమం 8 కండిషన్స్ ఇస్తాను. 8 కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ ట్రూ అయినా పర్టికులర్ స్టెప్ విల్ బైపాస్. కండిషన్ ఇచ్చేప్పుడు కోడ్ కామా ఆపరేటర్ కామా స్టెప్ నేమ్ అని ఇస్తాము. స్టెప్ నేమ్ అని ఇస్తే ఆ స్టెప్ నేమ్ అనేది ఆప్షన్. ఒకవేళ స్టెప్ నేమ్ అని ఇచ్చినాం అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ స్టెప్లో ఉన్న కండిషన్ కూడా చెక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను స్టెప్ 3లో స్టెప్ నేమ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ వెరిఫై అగైన్స్ ద స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ 2 2 కండిషన్లు చెక్ చేస్తాను. ఓకే గైస్, ఇక్కడ నేను స్టెప్ ఈ కండిషన్ కూడా జాబ్ కార్డ్లో ఇవ్వచ్చు, ఇట్లా స్టెప్ లెవెల్ అయినా ఇవ్వచ్చు. సో ఏది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తీసుకుంటే జాబ్ లెవెల్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ రీజియను కండిషను ఈ టైము, రీజియను టైము ఈ కండిషను, ఈ 3 అనేటివి జాబ్ కార్డ్లో అయినా ఇవ్వచ్చు, ఇట్లా స్టెప్ లెవెల్కైనా ఇవ్వచ్చు. రీజియను టైము కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకుని ఆర్టీసీ, రీజియను టైము కండిషన్ ఈ 3 నేను జాబ్ కార్డ్లో అయినా ఇస్తాను, ఇట్లా స్టెప్ లెవెల్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఈ 2 ఇస్తే ఇప్పుడు నేను ఒక సేమ్ లెట్సే ఈ రీజియన్ అనేది ఈ జాబ్ లెవెల్లో ఇచ్చాను, ఈ స్టెప్ లెవెల్లో ఇచ్చాను, లేదంటే ఈ టైం అనేది స్టెప్ లెవెల్లో ఇచ్చాను, ఈ జాబ్ లెవెల్లో ఇచ్చాను. ఏది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తీసుకుంటుంది అంటే ఈ మధ్యలో ఉండే టైం మాత్రము స్టెప్ తీసుకుంటుంది. మిగతా ఈ రీజియన్ కండిషన్ అనేటివి జాబ్కి ఏమి ఇస్తామో అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, రీజియన్ ఆర్టీసీ, రీజియన్ టైం కండిషన్లో ఈ టైం మాత్రమే స్టెప్ లెవెల్లో తీసుకుంటుంది, మిగతాయి మాత్రము జాబ్ లెవెల్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ రీజన్ ఈజ్వల్ టు 0M అని ఇచ్చాను, ఇక్కడ స్టెప్ లెవెల్లో రీజన్ ఈజ్వల్ టు లెట్స్ 4K అని ఇచ్చాను అనుకోండి. దేన్ని తీసుకుంటుంది, జాబ్కి ఏది ఇస్తావో అది తీసుకుంటుంది. టైం మాత్రం స్టెప్ తీసుకుంటుంది, కండిషన్ మాత్రం మళ్ళీ జాబ్ తీసుకుంటుంది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 కామన్గా ఉండేటివి వీటిల్లో 3 రెండింటికి ఇస్తే కింద ఏది దేన్ని తీసుకుంటుంది అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కండిషన్లో మనం కండిషన్ ఈ విధంగానే ఇవ్వచ్చు, కోడ్ కామా ఆపరేటర్ కామా స్టెప్ నేమ్ అని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కండిషన్ ఈజ్వల్ టు ఈవెన్ ఆర్ కండిషన్ ఈజ్వల్ టు ఓన్లీ అని ఇవి కూడా ఇవ్వచ్చు. కండిషన్ ఈజ్వల్ టు ఓన్లీ ఆర్ కండిషన్ ఈజ్వల్ టు ఈవెన్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ నేను కండిషన్ ఈజ్వల్ టు ఇక్కడ ఇచ్చిన అనుకోండి, కండిషన్ కండ్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ అన్నా అనుకోండి, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే కండిషన్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ అంటే this step will execute only if any of the above step abandoned. దీని పైన స్టెప్స్ ఏమన్నా అబెండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ స్టెప్ 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ. ఓకే, వెరాజ్ నేను కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఇచ్చిన అనుకోండి, ఒకవేళ కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అని ఇస్తే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈవెన్ దో ఎనీ ఆఫ్ ద అబౌవ్ స్టెప్స్ అబెండ్ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ స్టెప్. దట్ మీన్స్ this step will run always, either above steps are abandoned or successful, I don't care. Even అంటే even though అంటే తెలుగులో మీనింగ్ తెలుసు కదా, at any cost. Even though if any of the above steps abandoned or not, I want to run this step. ఓన్లీ అంటే ఏంది, దీని పైన స్టెప్స్ అబెండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే I want to run this step. This is the difference between condition is equal to only and even. This is also very, very, very important interview question. Only means it will allow the step execution only if any of the prior అంటే దీని ముందర ఉండేది any of the prior steps abandoned. అంటే నేను ఒక పర్టికులర్ స్టెప్స్ ఓన్లీ అని ఇస్తే దానికంటే ముందర ఉండే స్టెప్స్ ఏమన్నా అబెండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ స్టెప్. ఈవెన్ అంటే ఈవెన్ అలౌస్ ద స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రియర్ స్టెప్స్ అబెండ్. దీనికంటే ముందర స్టెప్స్ అబెండ్ అయినా కూడా ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ స్టెప్, సక్సెస్ఫుల్ అయినా అబెండ్ అయినా. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈవెన్ అండ్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఆల్వేస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ స్టెప్ కండిషన్ కూడా అంటే నేను ఇక్కడ కండిషన్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, ఈ పైన స్టెప్స్ రన్ అయినా కాకుండా ఐ డోంట్ కేర్, ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ స్టెప్ ఆల్వేస్. అదే కండిషన్ ఓన్లీ అంటే పైన స్టెప్స్ అబెండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ స్టెప్ రన్ అవ్వడం. This is the difference between even and only.
exact definition, you can say this one. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చినాను. ఇక్కడ కండిషన్ 16, G ఇచ్చినాడు. ఇది ఒక కండిషన్, ఇది ఒక 3 కండిషన్లు ఇచ్చినాడు. స్టెప్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇది అయినా ఫాల్స్ అయి ఉండాలి, ఇది ఫాల్స్, ఇది ఫాల్స్, 3 ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కండ్ పారామీటర్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఇది ఈ చిన్న టాపిక్ ఎందుకు ఒక రోజంతా ఎందుకు చెప్పానంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనం రియల్ టైంలో చాలా చోట్ల వాడతాము, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. కన్ఫ్యూజ్ అంటే ఏంది? మనం స్టెప్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే మన స్టెప్ రన్ అవ్వాలి. ఓకే గైస్, యశ్వంత్ అర్థమైందా? సార్ అర్థమైంది సార్. ఓకే, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రవి అండ్ వెంకట, సో మీరు కూడా క్వశ్చన్స్ ఏమంటే అడగండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగి తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు వైండ్ అప్ ద సెషన్. నా దగ్గర 300 స్టెప్స్ ఇన్ యర్ జాబ్. మై జాబ్ ఫెయిల్ ఎట్ 295 స్టెప్స్లో ఫెయిల్ అయింది. సో I want to restart from 295. How I can give restart parameter? క్వశ్చన్ వినండి జాగ్రత్తగా. I have 300 steps in my JCL and my job failed at 295 steps. I want to restart from 295 steps. How I can give? What should I give? జాబ్ దగ్గర రీస్టార్ట్ స్టెప్ 295 చేస్తుంది. ఓకే, అంతేనా? ఇంకేమన్నా ఉందా? థింక్ బిగ్. చెప్పాలి గైస్, అందరు చెప్పాలి. ఇప్పుడు చెప్పిన ఆన్సర్ చెప్పింది ఎవరు? ఎవరు? రవి సార్. ఓకే రవి, మిగతా ఇద్దరు చెప్పాలి. ఇంకా మీ థింకింగ్ ఏంది? ఆయన చెప్పింది కరెక్టా? మీ దగ్గర ఏమన్నా ఇంకా ఆన్సర్ ఉందా? చెప్పాలి. రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ 295 అని ఇవ్వాలంటున్నాడు ఆయన. మీరేమంటారు? సేమ్ సార్. రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ 295. ఇంకా ఇంకో క్యాండిడేట్ చెప్పాలి. అంతేనా? నీ కూడా ఆన్సర్ అంతేనా? సేమ్ సార్. ఓకే, అంటే మీరు సరిగా క్లాస్ వినడం లేదంటే దాన్ని నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఒక జాబ్లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉండొచ్చు, మ్యాక్సిమం ఎన్ని స్టెప్స్ వీ కెన్ రన్? ఒక జాబ్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని స్టెప్స్ రన్ చేయొచ్చు అని చెప్పినాను నేను. నిన్న క్లాస్లో చెప్పాను, ఇవాళ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. సార్ 255 మ్యాక్సిమం 255 స్టెప్స్ మనం రన్ చేయొచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువ చేయలేము. మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ పెట్టుకొని ఇట్లాంటి వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఎన్ని స్టెప్స్ రన్ చేయాలంటే 255 అని రాసుకొని దాన్ని హైలైట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నా మ్యాక్సిమం స్టెప్స్ నా జాబ్లో 255 రన్ చేస్తాను. నువ్వు మై జాబ్ హ్యావింగ్ 300 స్టెప్స్ అంటే ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ రాంగ్. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ సార్ మ్యాక్సిమం ఇన్ ఏ పర్టికులర్ జాబ్ ఇట్ విల్ అలౌ 255 స్టెప్స్ ఓన్లీ. 300 steps means it's not possible. So this question itself is wrong. That is the answer. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా నేను ఒక జాబ్ లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయంటే మీరు ఎవరో ఒకరు చెప్పిండే వాళ్ళు. నేను ఈ విధంగా అడిగిందానా మీరు అసలు అంతవరకు పోలేదు, ఇక్కడే రీస్టార్ట్ అనేది చూస్తున్నారు. నాకు ఇప్పుడు ఒకవేళ నా 300 స్టెప్స్ ఉండి 295 లో ఫెయిల్ అయితే డైరెక్ట్ గా నేను రీస్టార్ట్ ఇచ్చుకొని 295 ఇస్తాను కదా, ఈ క్వశ్చన్ అడగాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఇండైరెక్ట్ గా అడుగుతారు, డైరెక్ట్ గా అడగరు. ఓకే, maximum steps in your job is 255, so it's not possible to run 300 steps at a time. So this question itself is not correct. Okay guys,
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. కండిషన్ పారామీటర్ అంటే ఏంది, హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ అనేది. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అండ్ కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఓన్లీ, వాటి డిఫరెన్స్లు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ పర్టికులర్ స్టెప్ ఇఫ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కండిషన్ దట్ కండిషన్ అని అడుగుతారు, అవి ఒకటి. ఇంకోటి ఆర్టీసీ, రీజన్, టైము, కండిషన్, ఈ మూడు వచ్చేసి స్టెప్ లెవెల్ ఇవ్వచ్చు, జాబ్ లెవెల్ ఇవ్వచ్చు. ఆ మధ్యలో ఉన్న టైం అనేది ఒక్కటి మాత్రమే స్టెప్ లెవెల్కి తీసుకుంటుంది, మిగతా రెండు జాబ్కు హై ప్రయారిటీ తీసుకుంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైం చెప్పేటప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ మై జాబ్ అన్లిమిటెడ్ మీన్స్ వాట్ పారామీటర్ వీ షుడ్ యూజ్. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1440 అని ఇవ్వాలి. 1440 ఎందుకు ఇవ్వాలంటే ఇన్ ఇయర్ డే 24 hours ప్లస్ ఇంటూ 60 minutes ఈజ్ ఈక్వల్ 1440 అని ఇస్తే ఇట్ విల్ రన్ ఫర్ ఎవర్ అనమాట. ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన టైం సరిపోకపోతే జాబ్ ఫెయిల్ విత్ ఏ ఎర్రర్తో ఫెయిల్ అవుతుంది చెప్పినా నేను. జాబ్ ఫెయిల్ విత్ S322 ఎర్రర్తో ఫెయిల్ అవుతుంది మనం ఇచ్చిన టైం సరిపోకపోతే. S322 దట్ మీన్స్ టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వాట్ ఇస్ ద టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్ అంటారు, S322 ఆర్ వాట్ ఇస్ ద S322 ఎర్రర్ అంటే ఇట్స్ ఎ టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్. ఓకే. ఒకవేళ మీకు యశ్వంత్ మేడం లెఫ్ట్ అయినట్టుంది వాళ్ళ క్లాస్లో. సో మిగిలిన పెన్ డ్రైవ్స్ వస్తే ఇవాళ మీకు రేపు క్లాస్ తీసుకుంటాను, లేదంటే కన్నా విల్ టేక్ ఇట్ ఆన్ ద మండే. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే గైస్, క్వశ్చన్స్ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి. రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోకపోతే మీకు కష్టం అనమాట. రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకొని చెక్ చేయండి. కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour అయినా క్లాస్ అయిన తర్వాత ఏదో ఒక టైంలో 24 hours ఒక 1 hour అన్నా రెఫర్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఏ రోజు ఆ రోజు మర్చిపోకుండా ఉంటారు. ఓకే. ఓకే గైస్, సీ యూ టుమారో ఆర్ మండే. ఐ విల్ లెట్ యూ నో. ఓకే సార్. ఓకే, బాయ్ బాయ్.